पापा 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 जाओ ਉਹਨੇ ਨਾ ਨੱਟ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਆ ਗਿਆ ले आओ तुसी दिलरोज ले आओ मेरी एक बारी ले आओ मेरे हाथ से बुला दो एक बारी बुला दो मेरे हाथ से टिके भी आ मैं नाल दी नाल पापा आ गए पापा ने लभना शुरू करता 1 मिनट च ही ले गई ਉਹਨੇ ਨਾ ਨੱਟ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਆ ਗਿਆ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਲਿਆਓ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਆ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੋ ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ ਲਿਆਓ ਉਹਨੇ ਨਾ ਨੱਟ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਆ ਗਿਆ नमस्कार तुसी देख रहे हो जगबानी टीवी ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰਨ ਚੋਪੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢਣ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ 2.5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਖੌਫਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰੂਹ ਤੱਕ ਕੰਬ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਟਸਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਆਂਢਣ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਘਰ ਚੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ट्रांसफर कर चुके सन, उस दिन ही उस औरत के वलों बच्ची का कतल कर दिता जाता है। पहला बच्ची नूं वरगला के ये औरत अपने नाल ले जाती है, उस तो बाद उसनूं जो कि थाना शिमलापुरी दी इलाके की घटना दसी जा रही है। 8.5 नंबर गली है जिथों की ये वारदात हुई है। ये जो गुआंढण है उसनूं 2.5 साल की बच्ची नूं अपनी एक्टिवा ते बिठा के दोपहर 1:30 बजे के करीब सलेम टाबरी इलाके दे विच लैके जाती है, जिथे एक खाली प्लाट के अंदर लड़के नूं जिंदा दफन कर दिंदी है। इस तो बाद जो घटना बारे परिवार नूं जानकारी मिलती है, पहला तो एक गुआंढण मना कर दिंदी है कि मैं उस बच्ची नूं लैके नहीं गई, पर जो CCTV टीवी दी तस्वीरां खंगालनियां शुरू कीतियां जांदियां ने तो उस तो बाद जो तस्वीर निकल के सामने आती है कि गुआंढण अपनी एक्टिवा के उत्ते बच्ची नूं नाल लैके जा रही है। जो गुआंढण तो सख्ती दे नाल पुछगिछ की गई, मामला पुलिस को पहुंच जाता है तो कबूल कर लैंदी है कि हाँ मैं बच्ची नूं सलेम टाबरी इलाके के अंदर जाके जिउंदी नूं दफन कर आई हाँ। जिउंदी बच्ची नूं दफन करन दी खौफनाक घटना लुधियाना के शिमलापुरी इलाके दे विच वापरी है, जिथे कि वारदात हुई है। उत्थे तुहानूं दस रहे हैं कि गुआंढियां दे जदों गुआंढी दे कतल करन बारे पता लगा तो तस्वीरां तुसीं वेख सकदे हो किस तरीके दे नाल गुआंढियां दी कुੱਟਮਾਰ की जा रही है। बीती रात ये तस्वीरां सामने सन किस तरीके दे नाल नौजवानों वालों भड़के परिवार दे वल्लों गुआंढियां दी कुੱਟਮਾਰ की जा रही है। तुहानूं एक बार तस्वीरां फिर तो दिखाउने सारियां जो कुੱਟਮਾਰ करन दीयां इस वेले तस्वीरां तुहाडी स्क्रीन ते सामने आ रही ने। कैमरा बंद कर दे हो रहा मत दिखा रहे हैं कि जो गुआंढियों को पता लगता दिलरोज के परिवार को कि गुआंढण ने कतल किया तो इन्नी बेरहमी नाल कतल किया, तो जिन्ने लोग उत्थे इकट्ठे हुए सी दिलरोज नूं लभण लई 2.5 साल की बच्ची जो गुआची सी उसनूं लभण लई जदों इकट्ठे होए ने लोग तो पता लगता कि उसका कतल हो चुका, तो जो भीड़ है भड़क जाती है। जो औरत है जो दोषी दसी जा रही है इस मामले में मुलजम बनाया गया, जिस औरत को पुलिस के वलों भीड़ के वलों उस घर के उत्ते हमला कर दिता जाता, उत्थे मौजूद नौजवानों की कुੱਟਮਾਰ की जाती है, बुरी तरीके दे नाल कुੱਟਮਾਰ करन दियां जो इस वेले तस्वीरां सामने आईयां ने, तस्वीरां तुहाडे नाल साझीआं कर रहे हैं। पर 2.5 साला बच्ची नूं सिर्फ इस लई कतल कर दिता गया क्योंकि दोवां परिवारां दे विचकार कोई पुरानी टसलबाजी चली आ रही सी, विच बहस वसैया हुंदा सी जां आपस जो कहा सुनी हुंदी सी। एक 2.5 साला बच्ची की जान लै ली है इसे टसलबाजी ने गुआंढियां दे नाल। आखिर इन्ना किन्ना क वैर पै गया कि 2.5 साल की मासूम बच्ची का कतल कर दिता गया, जिसका कि इस पूरे मामले किसी भी तरह का कोई दोष नहीं सी। बेदोशी बच्ची नूं कतल करन दी वारदात लुधियाना के शिमलापुरी इलाके दे विच वापरी है।
ਭਾਈ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੇ ਭਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਔਰਤਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 2.5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਦੇ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੀ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦਫਨ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਚੱਪਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਪਈਆਂ ਵੇਖ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੋਏ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਉਂਦੀ ਬੱਚੀ ਦਫਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਆਖਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਸ ਟੋਏ ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਏ। ਪਰ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਮਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 2.5 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਧੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਨ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ, ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਰਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਪਾ ਆ ਗਏ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਗਈ ਅੰਦਰ। ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਗੇਟ 'ਚ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਗਈ ਮੰਮੀ ਹੈਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹ 2.5 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਲੇਜੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਗੁਆਂਢਣ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਟਸਲਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਬਹਿਸ ਬਸਈਏ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਆਂਢਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੋ ਨੀਲਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਲਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਦੀ 2.5 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ, ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥੌ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਾਚੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੀ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਗੁਆਂਢਣ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਆਂਢਣ ਨੀਲਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਮੇਨ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਟੋਏ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਸੇ ਦੇ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਬੱਚੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ
ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜੋ ਕਿ ਨੀਲਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੀਲਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਭੀੜ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁੰਨ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੱਡ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਲਿਆਓ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਆ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੜਾ ਦੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਟੀਵੀ ਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਾਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 2.5 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦਾਦਾ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਦਾ ਦਾਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਭਿਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਲੈ ਤੇਰੀ ਨੀਲਮ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨੀਲਮ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ ਜੀ। ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੋਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? 2.5-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜੀ। 19/2/19 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਤੀ ਮਾਰਦੀ? ਮਾਰਤੀ ਜੀ। ਮਾਰਤੀ ਉਹਨੇ? ਮਾਰਤੀ ਜੀ, ਮਾਰਤੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭਰਾ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦੀਆਂ ਬਣਵਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਵਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਗੈਂਗ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ? ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਈ, ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਗ ਡਾਟ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਕੋਈ ਲਾਗਡਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਬਸ ਆਹੀ ਕਰਕੇ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਗਡਾਰ। ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਆਪ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਜੇ ਅੱਧਾ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਉਹ ਲੇਡੀ ਜੀ ਦੀ ਹੋਊਗੀ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਲੜ ਕੇ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਆਪ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਆ ਜੀ। ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜੀ? ਉਹ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਆ ਗਈ? ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਜੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਡੀਐਮਸੀ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਥਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਪਾਰਕ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਪਾਵਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਈ ਕੋਈ? ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੱਭ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਘਰ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਕਾਨ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਗਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ 2.5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗਵਾਂਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾਂਢਣ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2.5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਵਾਂਢਣ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੇ ਧਾਰਾ 364 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਈ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਰਿੰਕਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਜੇ ਦਮ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਕੁਲਦੀਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋ ਸੈਡ। ਸੁਖਾ ਲਾਹੌਰਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਦੀ 8.5 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਆਂਢਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ, ਉਸਦੇ ਕਾਲਜੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੋ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਆਂਢਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨੀਲਮ ਜੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਰਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਆ ਦੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੜਾ ਦੋ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਟਿਕੇ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਪਾ ਆ ਗਏ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਗਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗੇਟ 'ਚ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਗਈ ਮੰਮੀ ਹੈਰੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਪਾ 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 ਲਿਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਟ ਬੋਟੀਆਂ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਰੋਜ਼ ਲਿਆਓ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਆ ਦੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੋ। ਪਾਪਾ 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 ਲਿਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਟ ਬੋਟੀਆਂ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਨਮਸਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰਨ ਚੋਪੜਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢਣ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ 2.5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਖੌਫਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰੂਹ ਤੱਕ ਕੰਬ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਿਲਰੋਜ਼, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਟਸਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਆਂਢਣ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਘਰ ਚੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਇਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਥਾਣਾ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 8.5 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਗੁਆਂਢਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਆਂਢਣ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੰਗਾਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢਣ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢਣ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਆਈ ਹਾਂ। ਜਿਉਂਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਘਟਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੱਦੀ ਚ ਆ ਗਿਆ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਆਂਢਣ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜੋ ਗਵਾਚੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਜੋ ਭੀੜ ਹੈ ਭੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੀੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ 2.5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੇਸ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਟਸਲਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਵਸਈਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋ ਕਹਾਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ 2.5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਇਸੇ ਟਸਲਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਖਰ ਇੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੱਦੀ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਔਰਤ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਸ ਨੇ 2.5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਦੇ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੀ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦਫਨ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਚੱਪਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਪਈਆਂ ਵੇਖ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੋਏ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਉਂਦੀ ਬੱਚੀ ਦਫਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਆਖਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਸ ਟੋਏ ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਏ ਪਰ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਮਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 2.5 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਧੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਨ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਰਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਪਾ ਆ ਗਏ ਪਾਪਾ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਗਈ
ਇਹ ਉਹ 2.5 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਲੇਜੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਗੁਆਂਢਣ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਟਸਲਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਬਹਿਸ ਬਸਈਏ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਆਂਢਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੋ ਨੀਲਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਲਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਦੀ 2.5 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ, ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥੌ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਚੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੀ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਗੁਆਂਢਣ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਆਂਢਣ ਨੀਲਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਮੇਨ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਟੋਏ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਸੇ ਦੇ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਬੱਚੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜੋ ਕਿ ਨੀਲਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੀਲਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਭੀੜ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁੰਨ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਾਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 2.5 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦਾਦਾ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਦਾ ਦਾਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਭਿਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਲੈ ਤੇਰੀ ਨੀਲਮ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨੀਲਮ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ ਜੀ। ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੋਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? 2.5-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜੀ। 19/2/19 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਤੀ ਮਾਰਦੀ? ਮਾਰਤੀ ਜੀ। ਮੋਤੀ ਮਾਰਤੀ ਉਹਨੇ? ਮਾਰਤੀ ਜੀ, ਮਾਰਤੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭਰਾ ਇਹਦਾ
ਇਹ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦੀਆਂ ਬਣਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਵਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਗੈਂਗ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ? ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਈ, ਆਈ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਗ ਡਾਟ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਕੋਈ ਲਾਗਡਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਬਸ ਆਹੀ ਕਰਕੇ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਗਡਾਰ। ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਆਪਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਜੇ ਅੱਧਾ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਉਹ ਲੇਡੀ ਜੀ ਦੀ ਹੋਊਗੀ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਲੜ ਕੇ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਆਪ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਆ ਜੀ। ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜੀ? ਉਹ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਆ ਗਈ? ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਡੀਐਮਸੀ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਐਮਸੀ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਥਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਸੰਤ ਪਾਰਕ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਪਾਵਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਈ ਕੋਈ? ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੱਭ ਲਈ ਜੀ। ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਘਰ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਕਾਨ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਗਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ 2.5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਵਾਂਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾਂਢਣ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2.5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਵਾਂਢਣ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੇ ਧਾਰਾ 364 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। आज दोपहर 3:15 बजे लुधियाना पुलिस कंट्रोल रूम में एक बच्चे किडनैपिंग के बारे में तला मिली है। एक व्यक्ति हरप्रीत सिंह ने दसिया वो बच्चे 2.5 साल के हैं लड़की, वो किडनैपिंग होने के बारे में दसिया। इमीडिएटली शिमलापुरी पुलिस पार्टी ने मौका पर चले गया ਅਤੇ तफ्तीश करना शुरू कर दी थी। आसपास में लोगों ने पूछगिछ की, CCTV कैमरा वगैरह चेक की। उसमें एक गल तस्दीक हुई है, इन्ह दी गुआंढी नीलम नाम ते औरत ने बच्चों ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ले के जाने वाली गल सामने आई है। इमीडिएटली पुलिस पार्टी ने नीलम ਨੂੰ कब्जे ਵਿੱਚ ले के उन्होंने पूछगिछ की है। पूछगिछ के दौरान नीलम ने यह गल मन्नी है, ये बच्चों ਨੂੰ शिमलापुरी तो लेके सलेम डबरी एरिया ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ खेतों में बच्चों ਨੂੰ दबा दिता, फिर वापस आ गई। फिर इस गल ਨੂੰ लेके पुलिस पार्टी तुरंत शिमला सलेम डबरी एरिया में जाके PCR पार्टी की हेल्प लेके इमीडिएटली बच्चों ਨੂੰ रिकवर किया। उन्होंने फस्ट एड ਲਈ DMC हॉस्पिटल भेज दी, मगर उत्ते डॉक्टर ने दसिया ये बच्चे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया। ये जड़े तफ्तीश में हुण तक ये गल सामने आ रही है, इन दी दोनों को गुआंढी होने के करके कोई ना कोई कल कर रंजिशवादी चल रही है, अनबन है। इसके वजह से नीलम ने ये काम आज ही किया। लोकल पुलिस वालों केस रजिस्टर करके अगली कार्रवाई अमल च लियांदी जा रही है।